परम शांति। आज मैं बताऊंगा सुप्रीम कल्कि अवतार कैसे बचाएगा महाकाल प्रलय में। तो मैंने पहले भी बताया कि महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो उसके अंदर जो कल्कि अवतार की बात है वो कल्कि नहीं, सुप्रीम कल्कि अवतार माना ऑलमाइटी अथॉरिटी। वो कैसे बचाएगा महाकाल प्रलय में, कैसे बचेंगे, तो उसके लिए बात करता हूँ कि जो जिसको ब्रह्म ज्ञान होता है, सारे ब्रह्मांड का आदि मध्य का ज्ञान होता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनकी ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराती है। ब्रह्मांड का समय ब्रह्मा का 100 साल, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, पूरा 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय, ऐसे ही कोतेर अर्ध प्रलय होने पर एक मनवंतर होता है, तो पूरा प्रलय होता है धरती पर। मनुष्य रूपा का टाइम पूरा हो जाता है। तो ऐसे 14 मनवंतर पूरा होने पर एक कल्प प्रलय होता है, तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, तब तीनों लोग खत्म हो जाते हैं कल्प प्रलय में। इसी तरह ब्रह्मांड का टाइम पूरा होता है, तब महाकल्प प्रलय होता है। तो निराकर ब्रह्म सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म करता है। इसी तरह महाकाल प्रलय, महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं। तो जिनको ये ब्रह्म ज्ञान होता है, तो अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय, ये सब ज्ञान होता है। तब कौन सा प्रलय होने वाला है, ये सब ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान से ये ज्ञान आत्मा को हो जाता है और आत्मस्वरूप की ज्ञान की अनुभूति करता है। आत्मा को जब आत्मस्वरूप की अनुभूति करता है कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है, आत्मा को कर्म करने का साधन है शरीर, 5 तत्वों का शरीर। तो 5 तत्व स्थूल जीवन, मृत्युलोक और अमरलोक कहाँ है, तो पूरा ज्ञान मिलता है। परमधाम, अमरलोक, तो ये ब्रह्मांड का 14 लोक का ज्ञान मिलता है। 14 लोक से ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम का ज्ञान, पूरा ज्ञान मिलता है। ब्रह्मांड का आदि मध्य का ज्ञान, महाब्रह्मांड का माना, महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, आकाश गंगा का ज्ञान, यूनिवर्स का ज्ञान, परम महाब्रह्मांड का, मल्टीवर्स का ज्ञान। तो ये सब चीज़ें जब समझ में आ जाती है आत्मा को, तब आत्मा धीरे 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 ज्ञान से विचार सागर मंथन करता है कि अब नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए ज्ञान मार्ग को आत्मा, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो आत्मा ज्ञान को पसंद करती है। ज्ञानी तो आत्मा, गीता में भी भगवान ने क्या कहा है, मैं जब तब ध्यान योग से नहीं मिलता, ज्ञान से मिलता हूँ। ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तो ज्ञान, लौकिक से अलौकिक ज्ञान, अलौकिक से पारलौकिक, पारलौकिक से बेहद का पार, पारलौकिक ज्ञान। तो बेहद के विश्व का आदि मध्य का ज्ञान जिनको समझ में आ जाए, बेहद का परम ज्ञान समझ में आ जाए, वो बेहद की आत्मा है, हाई क्वालिटी आत्मा है। बहुत ही धरती पर अनेक प्रकार की आत्मा है, मनुष्य आत्मा है अनेक प्रकार की, उसमें अलग अलग कला की आत्मा है, अलग अलग प्रकार की आत्मा है। तो कोई धरती पर अनेक धर्म, मठ, पंच संप्रदाय कहाँ से आए, उसका पूरा ज्ञान है, वीडियो है। तो धरती पर जो आए हैं अलग अलग प्रकार की जो आत्मा है, एलियन कनेक्शन पर वीडियो है। तो ओरा कैसे बनता है, ओरा का वीडियो है। भूत प्रेत पर भी वीडियो है। तो जब पूरा ज्ञान होता है, सभी प्रकार का ज्ञान होता है, केवल एक नहीं, पूरा ज्ञान, ज्ञान सब्जेक्ट माना पूरा ज्ञान। तो जब पूरा ज्ञान बुद्धि में आता है, तब आत्मा ज्ञान सागर में बार बार डूबती है, विचार सागर मंथन करती है, आत्मस्वरूप की अनुभूति करती है, बेहद के परमपिता को जानती है। सुप्रीम कल्कि अवतार माना बेहद के परमपिता, माना ऑलमाइटी अथॉरिटी। विष्णु का अवतार नहीं है वो, न वो पर ब्रह्म का अवतार है, न महाब्रह्म का अवतार है। वो बेहद के ब्रह्म है, बेहद के पार ब्रह्म परमेश्वर है, बेहद बेहद के पार ब्रह्म परमेश्वर, उसका अवतार, उसको सुप्रीम कल्कि अवतार कहेंगे। इसलिए सुप्रीम कल्कि अवतार को जानना, मानना, उसको ज्ञान से ही जान सकते हैं।
सुप्रीम कल की अवतार माना ऑलमाइटी ऑथोरिटी है, बेहद के विश्व का क्रिएटर है, तो बेहद के विश्व का आदि मध्य का ज्ञान देंगे। तो जिनको बेहद का परम ज्ञान समझ में आता है, बेहद के विश्व का आदि मध्य का ज्ञान समझ में आता है, वही आत्मा सुप्रीम कल की अवतार या उससे जो होने वाला आगे होने वाला जो है महाकाल प्रलय पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखिए, उसमें कौन कैसे बचेगा, वो पूरा ज्ञान से राज समझोगे। आत्मस्वरूप बनोगे तो पूरा आत्मा का ज्ञान समझ में आएगा। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कहाँ जाना है, तो कौन तुम्हारा आत्मा का रचयिता कौन है, ये सब समझ में आएगा। तुम इस दूसरे ब्रह्मांड से आए हो, गैलेक्सी से आए हो, यूनिवर्स से आए हो, ग्रेट यूनिवर्स से आए हो, ग्रेट डेट से आए हो, कहाँ से आए हो, तो पूरा आत्मा का ज्ञान समझ में आ जाएगा। तो आत्मा, मनुष्य आत्मा धीरे 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 निरंतर कर्मयोगी बनेगी, हर कर्म बैलेंस रखेगी। गृहस्थाश्रम सबसे उत्तम आश्रम है, ऐसा भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। गृहस्थाश्रम, गृहस्थ में रहकर भी ज्ञान पे, सबसे पहला है ज्ञान। ज्ञान आएगा, ज्ञान से अपने आप को स्वयं को जानेगा, स्वयं की पहचान होगी। जब स्वयं को जानेगा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा आत्मा का रचयिता कौन है, तब वो बहुत तेज पुरुषार्थ करेगा और बैलेंस रखे, लौकिक अलौकिक और विश्व कल्याण के कार्य में जुट जाएगा और बेहद का विश्व कल्याण करेगा और बेहद का अविनाशी भाग्य बनाएगा। उसके मन के अंदर बेहद की भावना होगी, उसका मन बेहद का होगा और बेहद के कार्यों में आगे बढ़ेगा और बेहद का भाग्य से अपना ज्ञान योग भी बहुत लगेगा, बेहद के परमपिता से योग लगेगा, तो उसकी आत्मा में पावर आएगी और आत्मा की पावर आएगी तो उसकी आत्मा में भी बेहद की आत्मा है, तो बेहद की कला की पावर है, साधारण नहीं है वो आत्मा है, 1 2 5 10 20 कला की आत्मा ही नहीं है, बेहद की कला की आत्मा है। तो ज्ञान से ही जज पाओगे, तो ज्ञान से ही हर कोई आत्मा अपने आप को ही जान पाती है कि मैं कौन से कैटेगरी की आत्मा हूँ और बेहद के परमपिता को भी जान पाती है। उससे पावर लेकर अपना सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर सब चार्ज कर लेता है और ये सब कारण शरीर चार्ज होते हैं, विक्रम विनाश हो जाते हैं और धीरे धीरे आत्मा त्रिगुणातीत, सतो रजो तमो 3 गुण हैं, उससे भी रजो सतो रजो तमो तीनों गुणों से रहित हो जाती है, त्रिगुणातीत हो जाती है, रहित हो जाती है, तब भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत बन जाती है। तब वो धीरे धीरे आत्मा एकदम, कहते हैं शिवो हम, तो जीव से शिव बनती है, हम ब्रह्मास्मि, तो ब्रह्म समान बन जाती है। तो यहाँ आत्मा बेहद की परम ब्रह्म समान बन जाती है, बेहद की परम शिव बन जाती है, बेहद की हर कोई चीज़ बेहद में, हद की चीज़ों के आगे बेहद लगा दो तो बेहद का भाग्य, बेहद की हर कोई चीज़ बेहद की हो जाएगी, बेहद का शिव, बेहद का पर ब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञान से आगे लगाओ तो बेहद का पर ब्रह्म ज्ञान। तो बेहद का पर ब्रह्म ज्ञान समझ में आने से आत्मा अपने आप को जानने से बेहद के विश्व कल्याण में लग जाएगी, बेहद के विश्व सेवाधारी बनेगी और बेहद के विश्व सेवाधारी बनकर आत्मा सभी मनुष्य आत्माओं का कल्याण के लिए सोचेगी और अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय को जो धरती पर आज जो होने वाला थर्ड वर्ल्ड वॉर तो होने वाला है, अगर सारे బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు మనకు సుప్రీం కల్కి అవతారం ఎవరు, ఆయన ఏం చేస్తారు, ఎక్కడ ఉంటారు, అవతరణ, ఆయన యొక్క అవతారం ఎలా మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది మహాకాల ప్రళయంలో అనేటువంటి విషయం గురించి బాపూజీ చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో క్లిప్పింగ్ మీరు ఇంతవరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం ఇప్పుడు. పరం శాంతి అంటున్నారు బాపూజీ. మరి
కల్కి అవతారం వస్తుందని అందరూ అనుకుంటారు. సుప్రీం కల్కి అవతారం ఏమిటి? సుప్రీం కల్కి అవతారం వచ్చి మిమ్మల్ని ఎలా రక్షిస్తుంది అనేది ఫస్ట్ నేను ఒక వీడియోలో మహాకాల ప్రళయంలో ఎలాగా అనేటువంటి విషయం గురించి చెప్పాను. కల్కి అవతారం అనేది కాదు, సుప్రీం కల్కి అవతారం అనగా ఆల్మైటీ అథారిటీ ఎలా మిమ్మల్ని రక్షిస్తాడు, మహాకాల ప్రళయంలో ఎలా రక్షించడం జరుగుతుంది, దీని గురించి ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. ఎవరికైతే బ్రహ్మ జ్ఞానం లభిస్తుందో, బ్రహ్మాండం యొక్క ఆది మధ్య అంత జ్ఞానం అర్థమవుతుందో, బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్లు ఈ బ్రహ్మాండానికి మరి ఆది శక్తి ద్వారా రచన జరిగింది అని, బ్రహ్మ ద్వారా రచన, విష్ణు ద్వారా పాలన, శంకరుడు ద్వారా వినాశనం ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క ఆది శక్తి చేస్తూ ఉంటుంది అని తెలుసుకున్నటువంటి ఆత్మలు, బ్రహ్మాండం యొక్క కాలమానం బ్రహ్మకు 100 సంవత్సరాలు. సత్యత్రేత ద్వాపర కలియుగాలు 4 యుగాలు పూర్తవుతే ఒక చతుర్యుగం. ఇలాంటి చతుర్యుగం 71 సార్లు పూర్తవుతే ప్రళయము, మన్వంతర ప్రళయము, అర్ధ ప్రళయము ఒక చతుర్యుగం పూర్తవుతే ఇలాగా మరి ఈ యొక్క భూమి మీద కాలమానం నడుస్తూ ఉంటుంది. మనుసత్తు రూప టైము పూర్తవటంతో 14 మన్వంతరాలు పూర్తవుతాయి. అంటే మనువు యొక్క కాలమానం 14 మన్వంతరాలు అని. ఒక కల్పం పూర్తవుతుంది. అప్పుడు కల్ప ప్రళయం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే బ్రహ్మకు ఒక రోజు పూర్తవుతుందో అప్పుడు 3 లోకాలు ఖతమైపోతాయి. అనగా కల్ప ప్రళయంలో 14 మన్వంతరాలు పూర్తవటంతో, మను కాలం పూర్తవటంతో 3 లోకాలు ఖతమైపోతాయి. ఈ విధంగా బ్రహ్మాండం యొక్క కాలమానం పూర్తవుతుంది. మహాకల్ప ప్రళయం జరుగుతుంది. నిరాకారి బ్రహ్మ సూర్యుడిలోకి ప్రవేశించి కాలాగ్నిని పుట్టించి పూర్తిగా బ్రహ్మాండం మొత్తాన్ని దగ్ధం చేసేస్తారు. ఈ విధంగా మహాకాల ప్రళయంలో మహాశివుడు మహాకాలుడై అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలను తన రోమల్లో ఎముడ్చుకుంటాడు. ఇలాగా బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వారు పూర్తిగా మహాకాల ప్రళయము, మహాకల్ప ప్రళయము, మరి అర్ధ ప్రళయము, మన్వంతర ప్రళయము, ప్రళయాలు ఇవన్నీ కూడా వారికి జ్ఞానం తెలిసిపోతుంది. మరి ఈ ప్రళయాల జ్ఞానము తెలియకపోతే ఏమవుతుంది అనుకుంటారు. అంటే వారు ఎక్కడైతే ఉన్నారో, ఎందుకు వచ్చారో ఈ భూమి మీదకి, దానికి సంబంధించిన జ్ఞానమే ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క జ్ఞానం. బ్రహ్మ జ్ఞానంతో ఆత్మ జ్ఞానం లభిస్తుంది. ఆత్మస్వరూపంతో జ్ఞానం యొక్క అనుభూతి అవుతుంది. ఆత్మ ఎప్పుడైతే ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందుతుందో, నేను శరీరమును కాదు, నేను ఒక ఆత్మను, ఇది నా శరీరము, కర్మ చేయటం కోసం ఒక సాధన. శరీరము పంచతత్వాలతో తయారై ఉంది. పంచతత్వాలు ఈ స్థూల జీవితంలో మృత్యు లోకంలో ఉంటూ ఉంటాయి. అమరలోకం ఇది కాదు అనే పూర్తి జ్ఞానము, అమరలోకం ఎక్కడ ఉందో తెలిపే జ్ఞానము, పరంధామను అమరలోకమని తెలుసుకునే జ్ఞానము, మళ్ళీ ఈ బ్రహ్మాండంలో 14 లోకాల జ్ఞానం వారికి లభిస్తుంది. 14 లోకాల పైన మరి బ్రహ్మపురి, విష్ణుపురి, శంకరపురి, పరంధామం, శివపురి జ్ఞానం పూర్తిగా లభించిన తర్వాత బ్రహ్మాండం యొక్క ఆది మధ్య అంత జ్ఞానం, మహాబ్రహ్మాండం అనగా గెలాక్సీ ఆకాశగంగా యొక్క జ్ఞానము, తర్వాత పరం మహాబ్రహ్మాండము, యూనివర్స్ యొక్క జ్ఞానం, మల్టీవర్స్ యొక్క జ్ఞానము ఇవన్నీ కూడా అర్థమవుతూ ఉంటాయి ఆత్మలకి. అప్పుడు ఆత్మ నెమ్మదిగా జ్ఞానంతో విచార సాగర మతనం చేస్తూ ఉంటుంది. కొత్త ప్రపంచం కోసం కొత్త జ్ఞానం, భక్తి మార్గంలోనూ జ్ఞాన మార్గంలోనూ భూమికి ఆకాశంత తేడా ఉంది అని తెలుసుకుంటారు. జ్ఞాన మార్గంలో ఆత్మలో బుద్ధి ఏదైతే ఉన్నదో, జీవాత్మగా ఉన్నారో ఆత్మ జ్ఞానాన్ని తప్పకుండా ఇష్టపడతారు. అంటే జ్ఞానితో ఆత్మగా అవుతారు.
గీతలో కూడా భగవంతుడు ఇదే చెప్పారు. నేను జప తపాల ధ్యాన యోగాలతోటి నేను మీకు లభించను, జ్ఞానంతో లభిస్తాను. జ్ఞాని ఆత్మగా అంటేనే నాకు ఇష్టము, జ్ఞాని ఆత్మలంటేనే నాకు ఇష్టము అని చెప్తారు. మరి జ్ఞానము ఒకటి లౌకికము, రెండు అలౌకిక జ్ఞానము. అలౌకిక జ్ఞానం నుండి ఇంకా అతీతమైనది పారలౌకిక జ్ఞానము, బేహద్ పరమ జ్ఞానము. తర్వాత బేహద్ విశ్వం యొక్క ఆది మధ్య అంత జ్ఞానం. దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఎవరైతే బేహద్ పరమ జ్ఞానం ఎవరికైతే అర్థం అవుతూ ఉంటుందో వాళ్ళంతా బేహద్ ఆత్మలు అన్నట్టే, హై క్వాలిటీ ఆత్మలు. అట్లాంటి వాళ్ళు చాలామంది భూమి మీద అనేక రకాల ఆత్మలు వచ్చి ఉన్నారు. మానవాత్మల్లో అనేక రకాలైన ఆత్మలు వేరు వేరు కళల్లో ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు. వేరు వేరు డైమెన్షన్ నుంచి వచ్చిన ఆత్మలు ఉన్నారు. ఈ భూమి పైన అనేక మఠాలు, సంప్రదాయాలు ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అంటే పూర్తి జ్ఞానం బేహద్ బాపూజీ ద్వారా. ఈ బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో మీకు లభ్యమవుతాయి. భూమి మీద ఎవరైతే ఉన్నారో మరి ఈ ఆత్మలు ఏలియన్స్ కనెక్షన్ సంబంధించిన వీడియోలో కూడా ఆరా ఎలా ఉంటుంది, ఆరా వీడియోలు, భూత ప్రేతాల గురించిన వీడియోలు ఇవన్నీ కూడా మరి మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అన్ని రకాల జ్ఞానం, కేవలం ఒకటే కాదు, అన్ని సబ్జెక్టుల జ్ఞానం. జ్ఞాన సబ్జెక్టు పూర్తిగా వినాలి, అప్పుడే బుద్ధిలో జ్ఞానం మొత్తం ఓపెన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఆత్మ జ్ఞాన సముద్రంలో మాటి మాటికి మునుగుతూ ఉంటుందో, విచార సాగరం మతనం చేస్తూ ఉంటారో, ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి అనేది కలుగుతుంది. బేహద్ పరంపితను తెలుసుకోవాలి. సుప్రీం కల్కి అవతారము అంటే బేహద్ పరంపిత పరమాత్మ ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క యథార్థమైనటువంటి పాత్ర. విష్ణు అవతారం కాదు, నా పరబ్రహ్మ అవతారము కాదు. పరబ్రహ్మ అవతారం అంటే ఈ యొక్క బ్రహ్మాండం యొక్క శివుణ్ణి, పరమాత్మను కూడా పరబ్రహ్మ అంటారు. మహాశివుణ్ణి మహాబ్రహ్మ అంటూ ఉంటారు. అంటే ఇక్కడ పరబ్రహ్మ అవతారము కాదు, మహాబ్రహ్మ యొక్క అవతారము కాదు, బేహద్ బ్రహ్మ యొక్క, బేహద్కే పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు యొక్క అవతారం కింద ఉన్నది. బేహద్ పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు యొక్క అవతారం సుప్రీం కల్కి అవతారం అంటారు. సుప్రీం కల్కి అవతారంని తెలుసుకోవటం, ఒప్పుకోవటం, జ్ఞానంతో గుర్తించటం, ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవాలి. సుప్రీం కల్కి అవతారం అనగా ఆల్మైటీ అథారిటీ, బేహద్ విశ్వం యొక్క క్రియేటరు. బేహద్ విశ్వం యొక్క ఆది మధ్య అంత జ్ఞానం అనేది పరమాత్మ బేహద్ క్రియేటరు ఇస్తూ ఉన్నారు. బేహద్ పరమ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకుంటే బేహద్ విశ్వం యొక్క ఆది మధ్య అంత జ్ఞానం అర్థమవుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఆత్మ సుప్రీం కల్కి అవతారం మరి ఎవరు, ఎలాగా, ఎందుకు వస్తున్నారు అనేది ముందు విషయం కూడా అర్థం చేసుకుంటారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు పార్ట్స్ వైజ్గా తెలుగు ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయటం జరిగింది. మహాకాల ప్రళయం గురించి, ఎవరు ఎలా ఎక్కడ రక్షించబడతారు అనేది పూర్తి జ్ఞానంతో రహస్యాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారు, ఆత్మస్వరూపంగా కాగలుగుతారు. పూర్తిగా ఆత్మ యొక్క జ్ఞానము అర్థమైపోతూ ఉంటుంది. మీరెవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఎందుకు వచ్చారు, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, మీ ఆత్మ యొక్క రచయిత ఎవరు యొక్క అన్ని అవగాహన అయినప్పుడు మీరు వేరే బ్రహ్మాండం నుండి వచ్చారా, గెలాక్సీ నుండి వచ్చారా, యూనివర్స్ నుంచి వచ్చి ఉన్నారా, గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి, గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చారు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, మీకు పూర్తిగా ఆత్మ యొక్క జ్ఞానం అర్థమైపోతూ ఉంటుంది. మానవాత్మలు నెమ్మదిగా నిరంతర కర్మయోగిగా అవుతారు. జ్ఞానం తెలుసుకున్నటువంటి ఆత్మలు నెమ్మదిగా నిరంతర కర్మయోగిగా అవుతారు. ప్రతి కర్మ బ్యాలెన్స్లో ఉంచుకుంటూ ఉంటారు. గృహస్థాశ్రమమే అన్నిటికంటే ఉత్తమ ఆశ్రమము. భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు కూడా గీతలో గృహస్థాశ్రమము అని కూడా గొప్పది అని కూడా చెప్పారు. ఇంట్లో ఉంటూ ఈ జ్ఞానాన్ని తీసుకోండి, ధారణ చెయ్యండి. అన్నిటికంటే ముందు సబ్జెక్టు జ్ఞానమే.
జ్ఞానం వస్తే జ్ఞానంతో మిమ్మల్ని మీరు స్వయం తెలుసుకుంటే, మిమ్మల్ని మీరు గుర్తిస్తే, అప్పుడు మీరు ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళాలో మీ రచయితను తెలుసుకున్న తర్వాత తీవ్ర పురుషార్థం అనేది చేయగలుగుతారు. అన్నిట్లోనూ బ్యాలెన్స్ పెట్టుకోగలుగుతారు. లౌకికం అలౌకికం విశ్వ కళ్యాణ కార్యంలో మీరు జోడించబడతారు. బేహద్కే బేహద్ విశ్వ కళ్యాణం చేయగలుగుతారు. బేహద్కే బేహద్ అవినాశి భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకోగలుగుతారు. మనసు లోపల బేహద్ భావన కూడా కలుగుతూ ఉంటుంది. మనసు బేహద్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. బేహద్ కార్యంలో ముందుకు వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. బేహద్ భాగ్యంతో తమ జ్ఞానాన్ని యోగమును మీరు పొందగలుగుతారు. యోగం కూడా చక్కగా కుదురుతుంది. బేహద్ పరంపిత తోటి యోగం కుదురుతుంది. ఆత్మలో పవర్ వస్తుంది. ఆత్మ పవర్ఫుల్గా అవుతుంది. ఆత్మలో కూడా ఒకవేళ బేహద్ జ్ఞానం ఉంటే బేహద్ కళ పవర్ కూడా వస్తుంది. వీళ్ళు సాధారణమైన వాళ్ళు కానే కాదు. 1, 2, 5, 10, 20 కళల ఆత్మలేమీ కాదు. బేహద్ కళ ఆత్మలు. జ్ఞానంతో వాళ్ళను వాళ్ళు జడ్జిమెంట్ చేసుకోగలరు. మనం కూడా చేయగలము. జ్ఞానమే ప్రతి ఒక్కదాన్ని కూడా మనకు వెరిఫికేషను చేయించడానికి ఆధారం అవుతుంది. ఆత్మ తమను తెలుసుకోవటం, తమ గురించి తామే తెలుసుకోవటం, ఆత్మ ఏ కేటగిరీ చెందినదో బేహద్దు పరంపితను కూడా తెలుసుకోవటం జరుగుతుంది. ఈ పవర్ తీసుకొని తమ సూక్ష్మ కారణ మహాకారణ శరీరమును, పరం మహాకారణ శరీరమును పూర్తిగా పరమాత్మతోటి పవర్ తీసుకొని ఆల్మైటీ అథారిటీతోటి ఛార్జింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ కారణం వల్ల కారణ శరీరం ఛార్జ్ అవ్వటంతో వికర్మలు వినాశనం అవుతాయి. నెమ్మదిగా ఆత్మ త్రిగుణాతీతంగా సత్వ రజోతమో 3 గుణాలకు అతీతంగా అవుతుంది. రజోతమో అనేవి ఈ త్రిగుణాలు లేకుండా ఉన్నప్పుడు ఆ ఆత్మని త్రిగుణాతీత్ అంటారు. అంటే తత్వరహితంగా ఈ 3 స్టేజెస్ను దాటుకొని వెళుతున్నప్పుడు భావాతీత్, కర్మాతీత్, గుణాతీతంగా అయిపోతారు. ఎప్పుడైతే నెమ్మదిగా ఆత్మ పూర్తిగా నిరాకారి స్వరూపం అయితే శివోహం అయిపోతారు. అంటే శివుడు సమానంగా అవుతారు. జీవుడి నుండి శివుడిగా అవుతారు. అహం బ్రహ్మస్మి అంటే నేను లైట్ స్వరూపమును, బ్రహ్మస్వరూపమును అని తెలుసుకుంటారు. ఇక్కడ ఆత్మ బేహద్ పరబ్రహ్మ సమానంగా అవుతుంది. బేహద్ పరం శివుడుగా అవుతూ ఉంటుంది. బేహద్ యొక్క ప్రతి ఒక్కదాన్ని కూడా అర్థం చేసుకోగలుగుతాం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు బేహద్దు భాగ్యమును బేహద్దుగా ప్రతి ఒక్కదాన్ని గ్రహించినప్పుడు దానిపైన బేహద్దులో ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. బేహద్దు అంటేనే అనంత్, అన్లిమిటెడ్. మరి బేహద్ శివుడు, బేహద్ పరబ్రహ్మ, పరమేశ్వరుడు, బ్రహ్మ జ్ఞానము, ఇంకా ముందుకు అట్లా వెళ్ళిపోతారు. బేహద్ పరబ్రహ్మ జ్ఞానము, బేహద్ జ్ఞానం అర్థం అవ్వటంతో తమను తాము తెలుసుకోగలుగుతారు. బేహద్ విశ్వ కళ్యాణంలో నిమగ్నం కాగలుగుతారు. బేహద్ విశ్వ సేవాదారిగా అవుతారు. బేహద్ విశ్వ సేవాదారిగా ఆత్మ మరి పూర్తిగా విశ్వ కళ్యాణం, విశ్వంలోని ఆత్మలందరికీ కూడా కళ్యాణం చెయ్యాలని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. అనేక ధర్మ మత సంప్రదాయాలు భూమి మీద ఈరోజు ఉన్నాయి. ఇవే థర్డ్ వరల్డ్ వారిని కలిగిస్తూ ప్రేరేపిస్తూ ఉన్నాయి. అచ్చా పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. దీని కంటిన్యూషన్ బాపూజీ ఇంకా పరమ శాంతి వైబ్రేషన్స్ తోటి ఎలా పరివర్తన అవుతుంది, బేహద్ ఆత్మలు ఎలా సేవ చేస్తారు, దీని గురించిన టాపిక్ వివరణ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో చెప్తారు. నెక్స్ట్ వీడియోలో మీరు వినొచ్చు. అచ్చా పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. परम महाशांति.